नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। ओडिशा टाटा पावर तरफरु एक बड़ निजुक्ति आसी सारी। एठार तुम देखिपुव वेरियस पोस्ट्स बोली विभिन्न प्रकार पोस्ट गुड़िक सह एही नोटिफिकेशन टी आउट हो सारी। एहाकु तुमे ऑफलाइन रे ही आवेदन करिपारिबे। एथिरे परमानेंट चाकरी रहिबो, कौनसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक नुहे। किपरि आवेदन करिबे जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं तले सब्सक्राइब करंतु। एठारे तुम देखिपुव ओडिशा टाटा पावर रिक्रुटमेंट 2026 बोली। चलतु देखिनेबा एहार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बयस केते रहिबार अछि एवं सैलरी। एठारे तुमको गोटे गुड न्यूज कोन माने एहाकु तुमे मागणा रे ही आवेदन करि परिबे। कौनसी एप्लिकेशन फीस पे करबा दरकार ही नाही। वेलकम टू ओडिशा जॉब्स। एठारे तुम देखिपुव ओडिशा टाटा पावर रिक्रुटमेंट 2026 डिटेल्स बोली। ऑर्गेनाइजेशन नेम टाटा पावर लिमिटेड। आमे सरकार चाकरी पाई देखुवा मात्र भल भल प्राइवेट सेक्टर जॉब गुड़ी को आमे 9 जन ही छाड़ी दउथुबा। सही भल भल प्राइवेट सेक्टर जॉब रे द नंबर 1 पोजीशन रे कोडाल थिबो माने सेडा होची वन एंड ओनली कंपनी टाटा कंपनी। कोन पाई माने गवर्नमेंट मध्य तांको सहित काम मध्य करंती, तांको सहित कॉन्ट्रैक्ट बेसिक रे मध्य गवर्नमेंट काम करंती। सेथि विषय रे तमे कौनसी गवर्नमेंट चाकरी नहीं बोली तमे भाबंतु नहीं। टाटा मध्य भल कंपनी, गवर्नमेंट को विश्वास थिबा कंपनी, प्रजा मानक भी बहुत विश्वास अच्छी। से तमे कौनसी आलोचना करबा दरकार ही नहीं। कौन पे माने एठार तुम देखिपुव परमानेंट जॉब बोली। देख तुम टाइप ऑफ जॉब विषय को आसिले परमानेंट जॉब यह गोटे परमानेंट जॉब कौनसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिक नुहे। सेथिपई तमे आज का अप्लाई करंतु, जॉब पावंतु। देखिलो माने तुम कैटेगरी वाइज देखिले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जॉब बोली के अछि, माने एडा विद्युत विभाग रे तुमको जॉब रहिबो। तळे मध्ये देखि पारुथबो नेम ऑफ द पोस्ट, केते प्रकार पोस्ट गुडी को अछि बोली। एठारे प्राय नाय माने 6टी प्रकार पोस्ट गुडी को तमे आवेदन करि परिबो। सेमिति तळकु आसिले तमे एडी देखि पारुथबो एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन बोली। एडा तमे ऑफलाइन रे ही अप्लाई करि परिबे, कौनसी ऑनलाइन रे अप्लाई करबा दरकार ही नाही। ऑफलाइन रे केमिति अप्लाई करिबार अछि, रजिस्टर केमिति हेबार अछि, एहा सब लास्ट रे तुमको कहबी वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं हु कैन अप्लाई बोली एठारे तमे देखि पारुथबो। एठारे ऑल ओडिशा कैंडिडेट्स, ओडिशा रे थिबा प्रत्येक पिला माने एहाकु अप्लाई करि परिबे। एठारे तमे देखिले प्लेस ऑफ पोस्टिंग को आसिले ओडिशा रे ही तमे पोस्टिंग पाइबे। तम अदृष्ट भल थिले तम संत निज पाख गाँव रे मध्य तुमको पोस्टिंग हेई परिबो। प्राय नाई माने एही जॉब को तमे अप्लाई करिक तमे एही जॉब पाइलो माने तम फ्यूचर कन्फर्म रे भल थिबो। एहाकु देखिले लास्ट डेट विषय को आसिले अवेलेबल सून, और एहाकु बहुत टाइम अछि। जल्दी जल्दी एही वीडियो को देखि अप्लाई करंतु। जेंडर विषय को आसिले बोथ मेल एंड फीमेल, एहाकु पुओ पिला माने झियो पिला माने दुई जन मध्य अप्लाई करि परिबे। कौनसी रेस्ट्रिक्शंस मध्य नाही। चलंतु देखिनेबा एहार एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज पर टाटा पावर रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 10th + 2 ग्रेजुएशन, ITI और डिप्लोमा, इट्स इक्विवेलेंट एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। माने एही जॉब को तुमे अप्लाई करिबार अछि माने +2 थिले सरी पड़िबो, नाई +3 थिले सरी पड़िबो और ITI थिले सरी पड़िबो। एहा सब नाई डिप्लोमा अछि माने मध्य सरी पड़िबो। माने तुम पड़ी जस्ट 10th करी +2 पास हेतिले मध्य तुमे एही जॉब को अप्लाई करि परिबो। ग्रेजुएशन +3 पास करथिले मध्य एही जॉब को तुमे अप्लाई करि परिबो। +2 करनी, +3 करनी, ITI करछि बोली किए जदि अछंती माने एही ITI करथिबा पिला मध्य एही जॉब को अप्लाई करि परिबे। ITI करनी मध्य माने डिप्लोमा के जण करथिबे, सही डिप्लोमा पर मध्य एही जॉब को तमे अप्लाई करि परिबो। सेत पई कोन सिलेक्ट करंतु नाही। एहाकु 10th पिला मात्र ही अप्लाई करि परिबेनी। 10th जॉब्स कोन हेले मध्य फर्दर मोर चैनल रे वीडियोस अपलोड करबी। सेति पई एबे ही वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नेक्स्ट चलंतु देखिनेबा पोस्ट नेम गुडी को। एही जॉब रे कौनसी पोस्ट गुडी को अछि
ଏବେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ଲାଇନମ୍ୟାନ୍, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର, ଥର୍ଡ ୱାନ୍ ହେଲା ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ୱାନ୍ ହେଲା MIS ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ୱାନ୍ କଷ୍ଟମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଲିଂ, ନେକ୍ସଟ କଷ୍ଟମର ଆଡଭାଇଜର। ଏହି 6 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଙ୍କେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କଲି, ପ୍ରାୟ ନାଇଁ ମାନେ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ କମ୍ରେ କମ୍ 10,000 ପ୍ଲସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆଙ୍କେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଜବ୍କୁ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। As per recruitment notification, candidates age limit is minimum ତୁମକୁ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ତୁମକୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାର ଅଛି। 21 ବର୍ଷରୁ ତୁମେ 35 ବର୍ଷ ଥିବାର ଅଛି ମାନେ ତୁମେ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିବାର ନାହିଁ, 21 ବର୍ଷ ଡେଇଁଥିବାର ଅଛି ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରକାରେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ଇୟର୍ସ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏଜ୍ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 35 ଇୟର୍ସ ଆକା ଅଛି, ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି କି ନାଇଁ ମାନେ ତୁମକୁ ଏଠି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ତଳେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ, ମାନେ ତୁମେ 21 ଟୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଏଜ୍ 35 ବର୍ଷ ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯଦି OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଇଛ ମାନେ ତୁମକୁ 3 ଇୟର୍ସ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେବ, ମାନେ ତୁମେ ଏଠି 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। 38 ବର୍ଷ ହେଇକି ତୁମେ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ST SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମକୁ 5 ଇୟର୍ସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, 5 ଇୟର୍ସ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମାନେ ତୁମେ 35 ବର୍ଷ ନାହିଁ, 35 ବର୍ଷକୁ ପ୍ଲସ୍ 5 ମାନେ ତୁମେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମେ SC ST ହେଇଥିଲେ ଏହି ଜବ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ 5 ଇୟର୍ସ, PWD ପ୍ଲସ୍ SC ST ହେଇଥିଲେ 15 ଇୟର୍ସ 15 ବର୍ଷ ମାନେ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। PW ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ହେଇକି SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ତୁମେ ଥିଲେ ତୁମକୁ 15 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବା ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସ୍ୟାଲେରୀ। ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 14,000 ଟୁ 15,000 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସ୍ୟାଲେରୀ, ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ମାନେ 22,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ୟାଲେରୀ ଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କନଫର୍ମରେ ଏହି ସ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହାଇକ୍ ହେବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କି କୌଣସି କିଏ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କମ୍ ଜବ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ରହିକି ତୁମ ପାଖ ଗାଁରେ ରହିକି 20,000 ତୁମେ ମାସକୁ ଏର୍ନ କରୁଛ ମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛ ମାନେ ବେଟର ଏକା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭଲ ସୁଯୋଗଟି କୌଣସି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଯିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରଖିବା, କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବା କୌଣସି ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନୁହେଁ। ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ତୁମକୁ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ, ନେକ୍ସଟ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଇବା ପଡ଼ିବ। ସେହି ଦୁଇଟା ଯଦି ତୁମ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ତୁମ ହାତକୁ ଜବ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ସମସ୍ତେ କି ଫ୍ରି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫ୍ରି, EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫ୍ରି, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫ୍ରି, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ नो फीस, SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ नो फीस। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ମଧ୍ୟ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ କମ୍ରେ କମ୍ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଟଙ୍କାଟି ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବା ଅବସର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ नो ଫିସ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଛି। SC ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ नो ଫ୍ରି ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ପାୱାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍, +2 ଥିଲେ +2, +3 ଥିଲେ +3, ITI ଥିଲେ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଥିଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର।
ଏବଂ 2 ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଦରକାର ହେବା ମେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥା ଏବଂ କ୍ୟାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଏନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ତୁମ ପାଖେ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଟା ପାୱାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲେଟ୍ କରୁନ, ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସୁନ୍, ତୁମକୁ ଅତି ଜଲ୍ଦିରେ ଜଣାଇବି ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କହିବେ। ତୁମେ ଟେନସନ୍ କିଛି ପଡ଼ୁନ, ତୁମେ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଆଇ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବ, ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଚେକ୍ କରି ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇ କିପରି ଆବେଦନ କରିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଇଁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଜଲ୍ଦି ଆଣିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।